श्री वाहिगुरु साहिब जी। नाहो जति सती नहीं पढ़िया, मूरख मुगदा जन्म पया। प्रणबत नानक तिन की सरना, जिन तू नाही बिसरिया। जप तप संजम धर्म न कमाया, सेवा साध न जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की राखो शर्मा। कहो नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की राखो शर्मा। वाणी गुरु गुरु है वाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै, पर तख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु का, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी, नूर अरसो कुरसो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा बेसाहो। सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। मनमुख देही भरम पतारो, दुर्मत मरै नित होए खुआरो। मनमुख देही भरम पतारो, दुर्मत मरै नित होए खुआरो। काम क्रोध मन दूजै लाया, सुपनै सुख न ताहे। कंचन देही शब्द पतारो, अनदिन भोग भोगे हर स्यों प्यारो। महला अंदर गैर महल पाए, भाणा बुझ समाहे। आपे देवै देवनहारा,
तिस आगै नहीं किसै का चारा। आपे बख्शे शब्द मिलाए तिस दा शब्द अथाह है। जियो पिंड सब है तिस केरा सच्चा साहिब ठाकुर मेरा। नानक गुरबाणी हर पाया हर जप जाप समाहा है। जियो पिंड सब है तिस केरा सच्चा साहिब ठाकुर मेरा। नानक गुरबाणी हर पाया हर जप जाप समाहा है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चवर छतर तख्त मालक बाणी के बोहित जाहरा जहूर हाजरा हजूर सर्व कला समरथ। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी की पावन पवित्र निघी गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सतसंगी जनों। आप जी बड़ भागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वांस दानी सहबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत बेले तो हाजरियां भर के सतसंगत करके सतगुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। सहबां दे पावन दरबार दे विच अमृत वेले तो सजे दीवाना विच आप जी ने सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनिया पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हैं। सुआओ गुरु सवारियो समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी की कथा मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। मारू राग दे विच तीसरे पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह महाराज साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। मारू 16 बाणी दे विच 1058 अंक ते सतगुरु महाराज जी बख्शिश करते ने। कल वाली विचार दे विच पहले 12 पदियां तक आप जी ने विचार श्रवण कीती सी। हुण सतगुरु महाराज जी 13वें बंद द्वारा सानू पावन उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। आओ अपनिया मन बिरतियां एकागर करिए ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़िए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच बसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु
ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਨ ਮੁਖ ਦੇਹੀ ਭਰਮ ਪਤਾਰੋ, ਦੁਰਮਤ ਮਰੈ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਅੰਧਲਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਦੇ ਫੋਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੀਭਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਉਹ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਜਿਸ ਬੋਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖੋਂ ਵੀ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ, ਨਾ ਰਸ ਕਾ ਚਖਿਆ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸ ਕਿ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦੇ ਹਰ ਰਸ ਮੂਲ ਨਾ ਤਾਹਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਮੁਖ ਦੇਹੀ ਭਰਮ ਪਤਾਰੋ। ਹੁਣ ਪੰਚਭੂਤਕ ਦੇਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਹੀਆਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਹੀ ਉਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖੋ, ਦੈਵਲੂਤ ਦੈਂਤ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਉਹ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੂਮੀਆ ਚੋਰ ਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭੂਮੀਆ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੇਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਦੇਹੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਸੀ? ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅਦਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸੰਤ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੀ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦੇਹੀ ਸਰੀਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਗ ਨੇ, ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਨੇ, ਉਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਦਲਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਰੰਗ ਹੈ, ਉਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹੀ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਦਲਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਦਰਲੀ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਦਲਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹੀ ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਦੇਹੀ ਭਰਮ ਪਤਾਰੋ, ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਰੂਪੀ ਦੇਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ, ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਜੀਵ ਨੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਰੱਖਿਆ।
माया की भटकना विच ही हर समय जीव इस तरह भटकदा रहा, क्योंकि है मन दे मगर जे तां हुण गुरमत दा धारनी हुंदा फिर तां इस देही ने सफल ही होना सी। ते गुरु पातशाह ने सानूं इत्थे तक वचन कीते ने, कहंदे भाई तू काहदा मान करदा फिरदा है, मन दीआं मर्जियां छड्ड दे, उस मालक दा सिमरन कर जिस मालक वाहिगुरू ने तैनूं ये मनुखा देही बख्शिश कीती है। सब तो वड्डी दात है कि सानूं वाहिगुरू ने तंदुरुस्ती बख्शिश कीती है। जे तंदुरुस्ती ना होवे ते सातों नाम नहीं जपिया जाना, तंदुरुस्ती ना होवे ते बेशक घर में 36 प्रकार के पकवान होण ते छकण का सानूं अधिकार नहीं होवेगा, छके नहीं जा सकते हैं। तंदुरुस्त जीव ही सब कुछ छक सकता है, जे बीमार है बीमार जीव गुरु सिर कुछ नहीं छक सकता। उस तो वड्डी दात वाहिगुरू ने सानूं दित्ती है, साडे हाथ पैर सही सलामत ने। कई बारी ऐसा हुंदा कि जीवन काल दे विच जदों जीव दा बच्चियां दा जन्म हुंदा, कई जमांदरू बच्चियां दे हत्थ नहीं हुंदे जां पैर नहीं हुंदे, इहो जी हालत हुंदी है। पर सानू सतगुरु ने सब कुछ देना कीता, तंदुरुस्ती हत्थ पैर साडे सही सलामत ने, सोचण समझण की शक्ति सानू बख्शिश कीती है। इन्ना कुछ होण दे बावजूद भी असी उस मालक वाहिगुरू का शुक्र नहीं करते, धन्नवाद नहीं करते। जिहड़ा मालक का धन्नवाद नहीं का शुकराना नहीं करता, असल विच वो जीव है फिर मनमुख। ते सतगुरु कहंदे ये मनमुख जी फिर भरम दे विच ही फसिया रहिंदा, भरम दे विच भटकना विच लग्या रहिंदा, हर समय माया विच हाय माया इंज करदा रहिंदा है। ते हालत कैसी हुंदी, दुरमत मरै नित होए खुआरो। दुरमत कहंदे खोटी मत, गुरु दी मत तो उल्ट। वो मत जिस मत नूं धारण करनी साडे गुरु साहिबान जी इजाजत नहीं दिंदे, वो मत कहंदे वो मत धारण कीती होई मनमुख जीव ने ते निता प्रति मरदा। एक तो हुंदा है कि मनुखा देही प्राप्त कीती, जिन्हें श्वासां रूपी पूंजी भोगी ते भोग के संसार तो अकाल चलना करके चले गए। वो तो होगा शरीरक मौत हो गई, मर गया मनुख, चढ़ाई कर गया। एक निता प्रति मरना, पल पल मरना, उन्होंने कहते आत्म मौते मर जाना, जिन्होंने आत्मक तौर पर मरना आखते हैं। तो ये मनमुख जीव जिहड़ा है खोटी मत दा धारणी, कहते निता प्रति मर रहा है, पल पल एक एक मिनट में मर रहा है। शरीरक तौर पर विचरदा संसार दे विच, पर आत्मक तौर पर मरिया हो, जिहदा जमीर मर जाए ना, असल विच गुरु सर वो मरिया होया है, मुरदा ही एक तरह। जिहदा जमीर मरिया हो, जिहड़ा अपने अखलाक तो डिग गया होवे, जिहदा आचरण उच्चा सुच्चा ना होवे, आचरण गलतान होवे, ते असल विच फिर वो मरिया होया ही है। तो सतगुरु कहंदे इस तरह वो निता प्रति मरदा है। तो कहंदे इस तरह फिर वो जीव खुआर हुंदा है, जिहड़ा दुरमत दा धारणी है, खोटी मत दा धारणी है। ऐसे जीव की हालत इहो जी हुंदी है। अन दिन भोग भोगे हर स्यों प्यारो, काम क्रोध मन दूजै लाया, सुपनै सुख न ताहा है। हुण मनमुख जीव की हालत सतगुरु जी बयान करते हैं, कहते ये काम की करदा, तो सतगुरु कहते ये कामी भी है, क्रोधी भी है। दूजा लाया दवैत दे दुबधा दे विच इसने अपने मन नूं लाया होया है, दुबधा दे विच ही खचत है, माया दे विच ही गलतान है। ते हालत कैसी होगी, कह सुपने सुख ना ताहा है,
ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਮਨਮੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਮਨਮੁੱਖ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਹੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਫਿਰਦਾ ਏ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜੀਵ ਦਾ ਮਨਮੁੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪਧਾਰੋ, ਅਨਦਿਨ ਭੋਗੇ ਪੰਦਨ ਭੋਗ ਭੋਗੇ, ਹਰਿ ਸਿਉ ਪਿਆਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਦੇਹੀ ਹੈ। ਕੰਚਨ ਸੋਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਪਧਾਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੋਨਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਰਸ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਖਬੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਹੀ ਕੰਚਨ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇਹੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਧਿਆਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਧਿਕਾਨਾ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਉੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਬਕਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਾਲੇ ਪਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ, ਹਰ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਸਨ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਜੋੜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੱਲੇ ਨਗਰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਬੱਲੇ ਨਗਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾਲੇ ਪਾਏ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਕੋਹੜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ ਭਾਈ ਧਿਆਨਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬੜਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ, ਨਾਮ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ
ਤੇ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀ ਚਾਲੇ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀ ਸਿੱਖਾ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਧਿਕਾਨਾ ਜੀ ਸਿੱਖਾ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਧਿਕਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਲੋਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤਿਆਗਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਤੀਵਰ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰ ਆਪ ਜੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਧਿਕਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਿਆਗਣਾ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੱਖਾ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸਨ 1675 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ ਪ੍ਰਪਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀਖ ਰਿਆ ਕਰੀ ਨ ਕਿਨਹੂ ਆਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ ਭਇਓ ਜਗਤ ਕੋ ਸੋਕ, ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਪਇਓ ਜੈ 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 ਸੁਰਲੋਕ। ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਜਲਾਦ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀਸ ਧਾਰਨ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰੜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੇ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਧਿਕਾਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਰ ਇਹ ਹੈ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਭਾਈ ਧਿਕਾਨਾ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਦੇਖੋ ਸਤ ਕਿੰਨੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ 1675 ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਉਦੋਂ ਕੋਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੋਬਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਸੀ। ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਹਜ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੋਹਜ ਭੇਦ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਣਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਗੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਚਨ ਸੱਤ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾਲ ਤਿਆਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਦੇਹੀ ਕੰਚਨ। ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਉਹ ਦੇਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਹੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਹੀ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪਧਾਰੋ।
शब्द पधारो कहते कंचन देही, सोने वर्गी कहते देही है भाई है, मनुखा देही तैनू मिली है। कहते इनू भाई शब्द नाल जोड़ना कर, शब्द विच घुवाना कर, इस देही नू देही दे राही तू शब्द का अभ्यास करना कर। फिर जे शब्द ना जुड़ोगे फिर की होवेगा, आंदिन भोग भोगे हर स्यों प्यारो। फिर जो शब्द ना जुड़ गया वो आंदिन दिन रात फिर परमात्मा के नाम का भोग भोगता, शब्द का भोग भोगता है, नाम का रस माणदा है, तो हरि परमात्मा नू वो बड़ा प्यारा लगता है। हरि उन्होंने प्रेम करता तो वह हरि नू प्रेम करता है, इहो जी अवस्था बन जाती है। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जदों बकाले की धरती तो पातशाह ने चाले पाए ने, ते नाल ही एक नगर आउंदा थोड़ी दूरी ते, तकरीबन 2-4 किलोमीटर की दूरी ते एक नगर है जिहदा नाम है काले के। कहते ने सतगुरु महाराज उत्थे विचर रहे ने, की देखते ने एक बच्चा जिहदा नाम है नरू, उस बालक का नाम है नरू, तो वो बच्चा कणक की राखी माता पिता ने बिठाया होया अपने खेतों में बैठा होया, नाले कणक की राखी कर रहा ते नाले कुछ कु कणक के बूटे पुट के वो दाने कढ़ के पंछियों नूं पा रहा, पंछियों नूं पा रहा। ते धन गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज देखते ने, कोल गए, कहन लगे बेटा ये की कर रहा? कहन लग्या खेतों की राखी कर रहा जी। सतगुरु कहन लगे खेतों की राखी कर रहा, तो खेतों की राखी की जाती पंछियों तो पशुओं तो, कि पशु डंगर कोई खेतों विचों कुछ जिहड़ा फसल का नुकसान ना कर दे, पंछी दाना ना चुग लवे। पर तुसीं तां आप अपने हत्थी इन्हां नूं ये दाने पा रहे विचों कढ़ के फलियां दे विचों। तो उस बालक ने बेनती की, कहन लग्या पातशाह जी ये पंछी चोगा चुगणगे, ये तृप्त होणगे, ये बेजुबान ने, इन्हां नूं लोड़, असीं तां मनुख नूं भुख लगी है, मनुख कोई ना कोई हीला वसीला करके अपना भोजन तैयार करके छक लैंदा है, पर इन्हां नूं भोजन पावांगे ते तां ही छकणगे। ते सतगुरु महाराज नाले वचन सुनते, ते नाले सतगुरु कृपा दृष्टि नाल मेहर भरी निगाह नाल उस बच्चे वाल तकदे ने। कहते ने ये बच्चा फिर इत्थों ही सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह नाल चल पिया, चाले पाते, आनंदपुर साहब आया। आनंदपुर साहब जदों पहुँचिया, इत्थों तक इतिहासकार लिखते हैं कि जदों गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने अपने शीश की कुर्बानी देना की सी ना, दिल्ली की धरती तक ये सतगुरु महाराज दे नाल रहा सी, उत्थों पर वापस मुड़ के आया। जदों फिर आनंदपुर साहब विखे कलगीधर पातशाह महाराज गुरगद्दी उत्ते विराजमान होए, सतगुरु ने अनेकां प्रकार दीयां खेडां कौतक आनंदपुर साहब धरती ते कीते, ते ये बच्चा जिहड़ा जवान हो गया, जवानी दे विच आया, ते इन्हें सारे जिन्नी भी शस्त्र विद्या धार्मिक विद्या ये सतगुरु दे सतगुरु देख रहे सब प्राप्त की। उस तो बाद जो सतगुरु जी ने 30 मार्च 1699 ईस्वी नूं खंडे बाटे की पौड़ तैयार की है, खालसे पंथ नूं सृजना किया, ते उदों इतिहासकार लिखते हैं इस नरू ने भी अमर छकिया। ये नरू तो फिर बनया है नाहर सिंह।
नरू तो नाम रखिया गया नाहर सिंह। ते नाहर सिंह फिर आनंदपुर साहिब की धरती ते रह रहे आ। ते गुरु कलगीधर पातशाह ने जिन्ने भी जंग युद्ध कीते ने ना, हर जंग युद्ध दे विच अगे हो के लड़िया ते बहुत सारे दुश्मनों का खात्मा किया। इत्थों तक जदों आनंदपुर साहिब की धरती ते अखीरला युद्ध होया, जिस वक्त तुरकाने ने घेरा पाया 7-8 महीने तुरकां ते पहाड़ियां ने, पातशाह ने सन 1704 नूं आनंदपुर साहिब नूं छड्डना कीता ते परिवार खेरू खेरू होया। परिवार विछोड़ा साहिब गुरुद्वारा बनिया सरसा के किनारे ते। इत्थों तक भाई नाहर सिंह जी भी मैदाने जंग दे विच जूझदे रहे। मैदाने जंग जूझते रहे। सतगुर का परिवार वंडिया गया 3 हिस्सियां ते पातशाह अगे लंघे ने। ये अत दा जख्मी हो गया सी। जख्मी होने तो बाद भी ये सिख बच गया सी, बचा होया दा। बचा होने उपरंत कहंदे ने फिर ये सिख अपने घर वापस चलिया गया। जो सतगुरु महाराज फिर इस तरह चमकौर की गढ़ी चों लंघ के सतगुरु जी गुरु इस तरह सतगुरु महाराज फिर साबो की तलवंडी दमदम साहिब विखे पहुँचे सन। उत्थे पातशाह ने टिका किया, कमर कस्सा खोलिया, दम लिया ते नाम दमदमा साहिब पै गया। ते कहंदे ने ये भाई नाहर सिंह फिर इत्थे आके गुरु कलगीधर पातशाह महाराज नूं मिलिया सी। ते गुरु पातशाह महाराज इस तरह बख्शा करदे जिहड़े हुण शब्द नाल जुड़ जाते हैं, जिन्हां ने गुरु सवारियो परमात्मा का नाम जपदे ना, वो हर समय हर स्यों प्यारो हरि परमात्मा नूं प्यारे लगते हैं। फिर हरि वाहिगुरू दी उन्हां ते किरपा हुंदी है। दिन रात वो नाम का रस नाम का भोग भोगते हैं ते हर समय शब्द नाल ही जुड़े रहंदे हन। महला अंदर गैर महल पाए, भाणा बुझ समाहा है। महला अंदर गैर महल पाए। महला शरीर साडा पंचभूतक अंतःकरण साडा। गैर महल पाओ होर जिहड़े शरीर ने होर अंतःकरण जिन्ने भी हैं, अपने तो बिना जिन्ने भी शरीर हैं, हर एक अंतःकरण दे विच कहंदे फिर उन्हां गुरमुखां नूं गैर महल पाए। हर शरीर दे विच ही हर अंतःकरण दे विच वो महल स्वरूप परमेश्वर प्राप्त होंदा है। पर उन्होंने दिखाई दिंदा सारियां विच उहदी जोत, सब जोत तेरी जग जीवना, तू घट घट पुरख निरंजना। इस तरह सब मैं जोत जोत है सोए, तिसदा चानन सब मैं चानन होए। इस तरह की अवस्था बन जाती है। वो सारियां थावां ते उस मालक नूं देखदे हन। कण कण विच मालक दा वासा उन्हां नूं नसीब दिखदा है। ते इस तरह मालक दे हुक्म दे विच ही भाणा बुझ समाहा है। प्रभु दी रजा, भाणा रजा। भाणा शब्द बोलण नूं बड़ा सौखा है, पर भाणा मनना बड़ा औखा है। गुरु सवारियो, 2 शब्द ने भाणा, जिन्होंने आप रजा भी कह देंगे ने, पर मनना बड़ा औखा है। आप कहते भाणा जी, भला जी, भुल गया जी। इस गुरु अमृत गुरु अंगद देव महाराज ने गुरु नानक साहब महाराज की हजूरी विच ये 3 भब्बे याद रखे सी, पर मनना बड़ा औखा। जिन्हां उत्ते गुरु की किरपा हुंदी ना, फिर वो भाणे नूं मनदे ने। भाई भिखारी जैसे ने मन्निया, पुत्र की शादी, घर दे विच पल्ली नूं टाके ला रहे ने। भाई गुरमुख सिंह जी गुरमुख जी कोल आउंदे ने। पहला भाई गुरमुख नूं सारे गहणे गट्टे दिखाउंदे, फिर गुरु सवारियो वो टाकी पल्ली नूं टाकी ला रहे ने, तोपे ला रहे। देखते भाई गुरु बड़े हैरान होए
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਲੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਿਛਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਰਾਤ ਗਈ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੂੰਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਸਰ ਪੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੋਪੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕ ਆਏ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਰੋਣਾ ਕੁਰਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮ ਅਵਸਥਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ, ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਲੜਕੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੀ? ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਲਵਰ ਵਿਧਾਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਿਖਤ ਸੀ, ਇਹ ਲਿਖਤ ਸੀ, ਇਹ ਭੋਗਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਉਮਰ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਜੂ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਮਰ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਮਰ ਵਧਾ ਲੈਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਚਤ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਮਾਲਕ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਰੱਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਬੰਧ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਜੋਗ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਸੰਜੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸੰਜੋਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸੰਜੋਗ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਪਰਾ ਲੱਭ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹੀ ਬਚਨ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹਨ, ਭਾਣਾ ਬੁੱਝ ਸਮਾਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਦੇਵਨਹਾਰਾ, ਤਿਸ ਆਗੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੈ ਕਾ ਚਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਵਰ ਇੱਛਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਵਾਕਿਆ ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਨਾ ਕੁ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਤੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰੱਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣਾ। ਦੇਵਨਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਦੇਵਨਹਾਰਾ, ਉਹ ਦੇਵਨਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦੇ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਏ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਹ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੀਵ ਝੂਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ, ਭਲਾ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੁਆਂਢੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ। ਅਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਤਫਾਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਈਰਖ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਫਲ ਦੇਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਤਿਸ ਆਗੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੈ ਕਾ ਚਾਰਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿ ਆਖਣ ਜੋਰ ਜਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਾਢੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸ ਆਗਿਆ ਕਿਆ, ਤਿਸ ਆਗਿਆ
ना ही किसी का चारा, नहीं किसी का चारा, कोई चारा नहीं चलता, कोई जोर नहीं चलता, कोई जीव अपनी सियाणप नहीं वरत सकता है। उत्थे सारियां सियाणपां मुक जांदियां ने ते अकल उत्थे सारियां एक पासे सारा संसार इकत्तर हो जाए, कुल दुनिया की ताकत इकत्तर हो जाए, अपनी सियाणप वरत ना करे, बुद्धि वरत ना करे, तो फिर भी गुरु सवारियो परमात्मा के अगे जोर नहीं चलेगा, सारी ताकत फेल हो जाएगी। आपे बख्शे शब्द मिलाए, तिसदा शब्द अथाहा है। वाहिगुरु आप ही बख्शिश करता, रहमत करता, बख्शिश करके शब्द मिलाए, गुरु के शब्द नाल मिलांदा, गुरु वाले बना दिंदा है, गुरु नाल मिलाप कराउंदा, फिर शब्द नाल जोड़दा बख्शिश करके। ते तिसदा शब्द अथाह, उहदा उपदेश, शब्द की है उपदेश, गुरु का उपदेश, परमेश्वर का उपदेश। कहते ये बड़ा अथाह का अर्थ है डूंगा है, बड़ी डूंघाई वाला है, संसार समुद्र तारन वाला है, ये सारी शब्द च ताकत है। जियो पिंड सब है तिस केरा, सच्चा साहिब ठाकुर मेरा। गुरु पातशाह जी अगली पंक्ति च बख्शिश करते हैं, कहते इस तरह आखो भाई, जियो जिंद आत्मा, पिंड शरीर, ये सब कुछ है तेरा परमात्मा, ये तेरा ही है, साडा कुछ नहीं है, क्योंकि बनाने वाला तू है, तू ही बनाने वाला, तू ही ढाण वाला है। जिवें आपां पातशाह दे बचन पढ़ते हैं कि परमात्मा ने पंच भूतक शरीर रच के इहदे विच जीव नूं टिका दिता ते जीव नूं बिठा दिता। देखो पर इनू ढक्कण दे लई परमात्मा ने समय समय अनुसार वस्त्र देना कीते ताकि अपना नगेज ये ढक सके। सतगुरु महाराज बचन करते हैं कि जियो पाए पिंड जिन साजिया, दिता पहनण खान, अपने दास की आप पैज राखी, नानक सद कुरबान। इस तरह सतगुरु महाराज बचन करते हैं, कहते भाई ये तैनू परमात्मा ने देही बख्शिश की है, इस देही दे नाल कहते तू उस मालक की इबादत कर, उस मालक ने शरीर दिता है, पर तू शरीर प्राप्त करके तू करते नूं विसार दिता, करते नूं भुला दिता। कहते वो समा याद कर जदों तेरा जन्म होया संसार विच, जन्म लैण तो पहला तू वाहिगुरु नाल धन्नवाद, वाहिगुरु नाल वादा करके आया सी मैं संसार विच नाम जपांगा। भाई साहब भाई गुरदास जी ने पुछो तो भाई साहब जी कहते ने असन बसन संग लीने ओ बचन कीने, जन्म लै साध संग श्री गुर आराध हैं। इहाँ आए दाता बिसराए, दासी लपटाए, पंच दूत भूत भूत प्रमत असाध है। कहते जदों तेरा संसार च जन्म होना सी, माता दे तू गर्भ दे विच सी, ते उदों तू परमात्मा दे चरणां च बेनती कीती कि परमात्मा मैनू इत्थों बाहर कड्ढा कर। बाहर जाके की करेगा? कहना मैं तेरा नाम जपांगा, तेरी बंदगी करांगा। ते परमात्मा दी किरपा दे राही फिर जीव दा संसार विच आउणा होया। फिर उन्होंने खाण लई परमात्मा ने समय अनुसार भोजन देना कीता, पहनण लई वस्त्र देना कीते। कहते इस तरह अपना नगेज ढकिया, भुख नूं दूर कीता ते वादा कीता सी नाम जपांगा। पर ज्यों ज्यों कहते संसार विच कदम रखे आ, सोझी आउंदी गई। कहते इत्थे आके दाते नूं विसार दिता। जिहड़ी उस मालक दी दाते दी दासी है, सेवकाणी है, दासी लपटाए, उहदे विच ही गलतान हो गया।
ਪੰਜ ਦੂਤ ਭੂਤ ਭ੍ਰਮਤ ਅਸਾਧ ਹੈ। ਜੋ ਨਾ ਸਾਧੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਦੂਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜਿਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਹੈ ਤਿਸ ਕੇਰਾ। ਜੀਓ ਜੀਵ ਜਿੰਦ ਆਤਮਾ ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਆ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀਏ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਜਪ ਜਾਪ ਸਮਾਹਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਐਸੇ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੀਵੜ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਭਾਈ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪ ਸਮਾਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਹਰੀ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰ। ਜਿਉਂ ਜੇ ਹਰੀ ਦਾ ਜਪ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਜਾਪ ਸਮਾਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਜਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਸਮਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹਨ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਆਓ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਹੈ ਤਿਸ ਕੇਰਾ, ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਜਪ ਜਾਪ ਸਮਾਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਿ